Good evening and welcome once again to the second day of Days of God's Glory. I hope that all of you are blessed yesterday night. Was able to hear some wonderful testimonies, some of you sharing that you experienced the revelations and the glory of God. I thank God for all what the Lord did. In fact, I even heard that some people called their parents back in Kerala and asked them to read Genesis 2:8. That was quite interesting to know that God has revealed to us His revelations, and that's powerful. That's why the word of the Lord is powerful. I'm thankful to God for this beautiful opportunity and the pastor of this church, Pastor Rajesh Daniel and his family and the entire church leadership, and thanking God for Brother Jiju, who is the reason why I'm in Canada, and all the wonderful faces, those who came yesterday and even today. Pastor Sandra was expected to go back, I think, after yesterday's meeting, but she decided to stay back. Because where the presence of the Lord is, people will stay back. Amen. So thank God for what God did yesterday and for the prophetical word and the burden that she carries for Canada. May our souls also have that same passion and burden that we will continue to pray for Canada, not just live in Canada. Thanking God for the Saji who has been helping me with the worship. May the Lord God bless you all abundantly. Let's close our eyes and look to God in prayer. ഈ ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചെറുതിലും വലുതിലും വിശ്വസ്തനായി ഈ ആണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചെറുതിലും വലുതിലും വിശ്വസ്തനായി അളവിലും കുറയ്ക്കാതെ അതിരുകൾ വയ്ക്കാതെ അളവിലും കുറയ്ക്കാതെ അതിരുകൾ വയ്ക്കാതെ മഹത്വത്തിനായി നിക്ഷേപമേകി എന്നിൽ മഹത്വത്തിനായി നിക്ഷേപമേകി മഹത്വമേ മഹത്വമേ മരണത്തെ ജയിച്ച മഹത്വമേ 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 പിൻപടയായി വരുന്ന മഹത്വമേ 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 മരണത്തെ ജയിച്ച മഹത്വമേ 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 പിൻപടയായി വരുന്ന മഹത്വമേ. Amen. Yesterday evening I was talking to you from John chapter 17 and verse number 24, that Jesus has called us with a great purpose that we might behold his glory. അവന്റെ മഹത്വത്തെ കാണുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. This evening I want to talk to you on three aspects as how you can behold the glory of God. How many of you are interested to behold the glory of God? I am deeply interested because I said the glory of God is the visible, audible, tangible presence of the Almighty God. The glory of God is the environment in which God created us to be in. So the moment we come out of that environment, however blessed according to the world we are, we can have a house in Calgary, we can have a good vehicle, we can have a good paycheck as well, but without the glory of God, we will never feel complete in our lives. And that is why Jesus came into this world. Gospel was not preached to take us to heaven. Gospel was not just preached for eternal life. Gospel was preached so that we will understand and we will receive the glory of the Almighty God. Hallelujah. Glory be to the Almighty God. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 18, Paul talks about this wonderful system of beholding the glory of God. 2 Corinthians chapter 3 verse number 18. Let's read 17 and 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image just by the Spirit, from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
So Jesus said, Father, I pray that these wonderful people will keep on seeing my glory. Turn to your neighbor and say, keep on seeing God's glory. God's glory is just not for a moment. It is just not for an intervention. It is just not for an encounter. It is a continuous process. So Paul says, if you want to behold the glory of God, the first thing is the Holy Spirit has to give you freedom. Say with me, freedom. Once again, say with me, freedom. Once again, say with me, freedom. Now this freedom is not what we Malayalis know about deliverance ministry. Because every time we have a deliverance ministry and some demons leave us, suddenly we say, wow, ഇന്ന് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു. This is not talking about that. This is talking about a revelation of the power of a new covenant believer. This evening we heard Pastor Sandra say, we are covenant people. On one side, we are beautifully made inside the glory of God. On the other side, if you do not realize the covenant in which you and God are in, you can never have a wonderful relationship. Come on, somebody say amen. How many of you are married according to Christian traditions in India? I don't know how the systems are in Canada. That's why I didn't take Canada. In India, there is a tradition that a boy and a girl gets married by a covenant. It is said in the presence of all the people. The boy looks at the girl and say, I am taking you to be my wedded wife in every circumstance. I'm going to be with you. I'm going to love you. I'm going to care for you. I'm going to do this and so on and so on. It is not the engagement ring which actually talks about the covenant. It is not the chain which some people wear, which is the covenant. It is the words that you speak which makes you the covenant people. You agree with me? In the Bible, there was something called as the salt covenant, which was practiced by the people of Judaism. So in a salt covenant, when two people are agreeing together, they bring salt from both their sides. And then there is a common bowl. They put that salt inside from both the sides and they mix it. And then they look at one and say, come on, Pastor Sandra, you take away your salt and walk back from the covenant, which is impossible. You can never take back your salt from a mixed salt. That is a salt covenant. So covenant is the key to maintaining the relationship with the Almighty God. Many a times we think that we see God just as a God who answers our prayers. When we have a prayer need, we need to come and pray. And Malayali people will always say, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ, അയ്യോ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, എതിർശക്തികൾ ഭയങ്കരമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് കയറാതെ നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല, എന്നിലൂടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നറിയണം. The relationship between God and you is that so that the glory of God will be manifested through your lives. Lift up your hands and say, the glory of God will be manifested through my life. Once again say, the glory of the Lord will be manifested through my life. Jesus Christ is not a shopkeeper. Turn to your neighbor and say, Jesus Christ is not a shopkeeper who wants grocery list and then you say, I need a job, I need a car, I need a healing, I need a breakthrough. He is not a shopkeeper. He is into deepened relationship. He is earning for a relationship more than you are earning for a relationship. He is earning for a relationship. And so when you understand the realms of God's glory, it starts with a covenant relationship. It is not a relationship that you can just come in on a Sunday and you can walk in out. It is a covenant relationship. And that is why Paul says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Which means it is taking you away from the bondages of sin, the bondages of the law, the legal system of the law of Moses, and bringing you freely by His grace, by faith, into a beautiful relationship with Lord Jesus Christ. In our Malayalam churches, we have the time for testimonies. Have you ever heard any people standing up and saying, the greatest testimony in my life is the beautiful relationship that I have with Jesus? I have never heard as a pastor. When people get breakthroughs, when people get their salary hikes, when people get a new house, they'll say, Kartav enne maanichu, enikku pudiya veedu nalgi. So it is becoming Jesus like a shopkeeper or a supplier who is supplying your needs. But that is not the essence of the gospel of Jesus. The essence of the gospel of Jesus is a beautiful, intimate relationship with Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ പ്രേമബന്ധം, സ്നേഹബന്ധമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അകത്തുള്ളത്. Hallelujah. If you believe
with me, lift up your hands and say, and amen. Hallelujah. Glory be to the Almighty God. So this relationship starts. Let's read Romans chapter 9 and verse number 23. Romarkku എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം. That he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had prepared beforehand, ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. And if you read verse number 25, I will call them my people who were not my people, and their beloved who was not my beloved. And it shall come to pass in the place where I said that you are not my people, they shall be called as the sons of God. എന്റെ ജനമല്ലാത്തവരെ എന്റെ ജനമെന്നും എന്റെ പ്രിയ അല്ലാത്തവളെ എന്റെ പ്രിയ എന്നും വിളിക്കാം. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നറിയപ്പെടും. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയും. യു ആർ എ സൺ ഓഫ് ഗാഡ്. അത് പറയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. If you only come to the revelation, you can get it. Because for us, we think that only Jesus is the Son of God. But Hebrews chapter 2 and verse number 8 or 4, the Bible says, it was fitting for Jesus to become the captain of the salvation of our souls, so that he can bring many sons into the glory of the Almighty God. So the mandate is to bring out the glory, but the relationship is a beautiful covenant relationship of love. ഈ ബൈബിളിലെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പോലെ വേറെ ഒരിടവും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ലഭിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ ഗണ്ണുമായിട്ടിരിക്കുവാണ്. എങ്ങാനും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മിസൈൽ അയക്കും, നമ്മൾ കത്തി ഇല്ലാതെയാകും. ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുമാണ്. പക്ഷെ ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാ ദൈവം ഇത്, ഒരു സൈഡിൽ വെടിവെക്കാൻ നടക്കുന്നു, മറു സൈഡിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്. യേശുവാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ളൂ. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു, പിതാവിന്റെ കൃപയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തെ വല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞത്. ഹി വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ലവ്. റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഹി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ലവ്. ഹി ഈസ് an unchanging God. അതുകൊണ്ടാണ് ജോൺ 3:16 എഴുതിയത്, തന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹം, for God so loved the world that he gave his only one begotten son. So it is a relationship, a covenant relationship, and in that the relationship key is the word love. The word love means agape in the Bible. Agape means unending, unconditional love. ഒരിക്കലും തീരാത്ത, ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം. I want you to see a couple of examples from the Gospel of John where people experienced an unconditional, unending love. Before that, I want to give you a brief idea about the Gospel of John. Why is Gospel of John very different from all the other three Gospels? Have you ever wondered? All other three Gospels started with the birth of Jesus or the ministry of Jesus. But the Gospel of John did not start like that. Listen, John was only 14 when he became the disciple of Lord Jesus Christ. 3.5 years. He is the most cutest boy out of that big gang of Jesus. And the Bible says he was most loved by Lord Jesus Christ. It is not because of partiality. You know, I have a team back in India, and I always take care of the youngest person so much, because the older people, I know that they are able to take care of themselves. The youngest one we will always take care. Even at your home, I am sure the youngest one will be taken care more by you. If you were the last sibling of your brothers and sisters, you would have been taken care more. John was taken care. The Bible says he even put his head on the bosom of Jesus. He might have known the smell of Jesus. He might have known even the heartbeat of Jesus. Now, when everyone left Jesus when he was crucified, John did not leave. He was still standing at the foot of the cross of Jesus and looking at Jesus. He didn't leave. He was very, very close with Jesus. Now the ministry of John started. Peter was the leader, then James became the leader, then Paul became the leader. Now all three of them are killed. Now finally Timothy becomes the leader of the Ephesus church. Then Timothy is also killed. After Timothy is killed, there is a vacuum, and John at an older age takes over the leadership of the early church. And then the target is John. He was tried to be killed.
and he's not being killed. അവനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. So at the age of 90, he is banned into the island of Patmos, where there is absolute loneliness. There's only death. There's only the spirit of death hovering over that place. But the Bible says, in that death realm, on the day of the Lord, he was in the spirit. His eyes opened to see a glorious Jesus. 3.5 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് യേശുവിന്റെ മാർവിൽ ചാരിയിരുന്ന ആ ശിഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തേജോമനായ യേശുവിനെ കണ്ടു. He understood what the realm of glory is. നമുക്കിന്നും പിടികിട്ടാത്തതും യോഹന്നാൻ അന്ന് പിടികിട്ടിയതും. Now he comes back because he doesn't die there. And he pens down the book of Revelation. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആദ്യം എഴുതി. And then he started rewinding and thinking, understanding the Lord was already manifesting the glory when he was in this world. Matthew didn't pick it up. The other disciples didn't pick it up. Because I saw the glory, I am able to pick it up. After writing the book of Revelations, John wrote the Gospel of John. He wrote like this: in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. This Word came down in flesh. It dwelt among us, full of grace and truth, and manifested the glory. നിങ്ങൾക്കത് പിടികിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം, മലയാളികളെല്ലാം വായിക്കണം. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടെന്നല്ല, വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ആ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന വചനം, ആ വചനം കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി തേജസ്സോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. The substance became reality as a person, Jesus. You know what happened with many churches or many movements of God? Everyone started by the fire of the Holy Spirit. But as they went progressive and progressive, they were too caught up in the Word of God, not understanding that the Word of God was God, and now it is time to have a personal relationship with the person Jesus. എവിടെയാ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലാണ് പെന്തക്കോസ്തിലെ ഉണർവ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. വചനത്തെ ദൈവത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നാം സ്നേഹിച്ചു പോയി. വചനം ദൈവമായിരുന്നു. വചനം വേണ്ടെന്നല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം. വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാകുന്ന കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? വചനം വായിക്കണം, 10 ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം, 100 ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം യേശുവുമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തത്? എത്രത്തോളം സ്നേഹബന്ധം വളർത്തി? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സജ് ബ്രദറും വൈഫുമായിട്ട് പോയി. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോഴുള്ള ബന്ധമാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അത് കുറയുകയാണോ? കുറയുകയാണെന്ന് എങ്ങാനും പബ്ലിക്കിൽ പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നമോ? വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്തും, നല്ല വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്ത് വളരും. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അറിഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിവാഹത്തിനകത്ത്, സെക്കൻഡ് ഇയർ വിവാഹത്തിനകത്ത്. ഞാൻ 17 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ്. വചനം വേണ്ടെന്നല്ല, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മീ റോങ്. വചനം വേണം. But the balance is you have an intimate relationship with Lord Jesus Christ. യേശുവുമായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരും. സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി മറ നീക്കിയ മുഖത്ത് അവന്റെ തേജസ്സിനെ നിങ്ങൾ പ്രതിബിംബിക്കും. If at all you have only a close relationship with God, you can reflect the glory of God. ചുമ്മാ നാട്ടിൽ പോയി ബാക്കിൽ പോയി നിന്ന ഗ്ലോറി ഒന്നും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഈ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് തേജസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ദൈവ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ തേജസ്സിനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വചനം വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, എല്ലാവരും വായിച്ചു, നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസ് വരെ വായിക്കും. ഞാനൊരിക്കൽ ഇസ്രായേലിൽ പോയി. ഇസ്രായേലിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലൊരു അപ്പച്ചൻ, ഇതുപോലെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത, ഞാൻ സാധാരണ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസന, എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാനങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, ഇദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. സീക്രട്ട് പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അവസാനം ടൂർ കഴിയാറായപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററാണ്?
അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ എം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ, ഐ എം എ മുസ്ലിം. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂറിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളികൾക്ക് പോലും അത്രയും വചനം അറിയത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും വചനം അറിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമില്ല? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ കം യു നോ ഓൾ ദീസ് വേർഡ്, ഡു യു റിയലി ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ 17ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ടൂർ ഗൈഡാണ്, ഇപ്പോൾ 72 വയസ്സായി. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വചനത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ജീസസ്. So the word will not help you after a point. I'm sorry to say that. That is what happened with pastors going to theological colleges, getting their degrees, coming and minister. They taught us the knowledge or a general knowledge of the Bible. They were never able to connect God with us. But this night, God is marking many of you to be glory carriers so that you will connect Jesus with many people. Come on, ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വായികൾ തുറന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Hallelujah. Glory be to the Almighty God. If I don't come close to you, I cannot behold the glory which is on your face. The more and more I come near you, the glory which is shining out of your face will reflect from my face. That is what I was telling my dear people in my language. Amen. Hallelujah. Glory be to the Almighty God. So he came back and wrote John's Gospel. 7 miracles are there. And all these 7 miracles were manifestations of God's glory. That is why Matthew didn't pick up the wedding in Cana. It was one of the most fantastic. Because they only saw the anointed ministry of Jesus. They didn't understand that he was a glory manifester of God. But I'm thankful to God in these days of God's glory. God is taking your revelation higher, not to stay just in a realm of anointing, but to move into a realm of God's glory. Amen. Hallelujah. So John chapter 4 is a very key chapter in the Gospel of John. There is a Samaritan woman. I want all of you to listen carefully. All of you know the story. Jesus meets her at the well when she is drawing water. By custom, a Jewish person will not talk to a Samaritan person. Now Jesus is taking a risk and talking. Jesus is asking a question, well, how things are and where is your husband? And she says, I do not have a husband. And Jesus says, നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാ. എങ്ങാനും മലയാളിയോടാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളി പറഞ്ഞേനെ അച്ചായൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേനെ. അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞേനെ നീ കള്ളോ പറയുന്നത് പറഞ്ഞേനെ. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് സത്യമാ. You are telling the truth. So what was the problem in her life? During those days, it was not the choice of women to get married. It was a system where they were forced to get married. And they get married somewhere between the age of 12 and 13. The moment when a girl becomes mature, within the next 6 months, the marriage is done. And those days, women never divorced men. It was always the choice of men to divorce or to have more women as wife. So my assumption is that it is not she who triggered divorces. 5 times in her life, 5 broken marriages. A totally broken lady. Normally, a woman cannot even bear 1 broken marriage. 5 times. Now, if she decides to live all alone, she will be called as a prostitute. So she has decided to live with a man, not because of sin, because the Bible never addressed her as a sinner. ഞാൻ മലയാളികളോടൊക്കെ പറയട്ടെ, വേദപുസ്തകം ഒരാളെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി ആരെയും പാപി എന്ന് വിളിക്കരുത്. പാപിയായ സ്ത്രീ എന്ന് വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അവൾ പാപിയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല. അവൾ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ യേശു അവളെ പാപി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പാപത്തിൽ പിടിച്ച വ്യക്തി, പാപിയായ സ്ത്രീ എന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. So it looks like 5 times broken marriages, and the 6th time she's deciding to live with a man. Otherwise, people will call her as a prostitute if she is all alone. She is very young. She should be somewhere at the age of 40. Now she means Jesus. എന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ I would have given her a good marriage counseling. You're not saying a hallelujah for it. Or if it is a pastor from Kerala, definite condemnation and marriage counseling. Jesus never spoke a word about marriage. What did Jesus say? Jesus spoke about 2 things. Number 1, you will worship in the Spirit. Number 2, you will receive the Holy Spirit. You see that? It was about a relationship. Worship is a relationship.
Holy Spirit is a relationship, because the moment you get the Holy Spirit, you become one with Jesus. Tonight, the key, the first key that God wants you to be a glory manifester is a very strong, intimate relationship. That relationship is not for your ministry. That relationship is not that your family will be blessed. That relationship is unconditional. There is no condition for the relation. The only condition is love and love and love and love alone. യേശുമായിട്ട് വലിയൊരു ഇൻറ്റിമസിയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ്. എനിക്ക് മിനിസ്ട്രി സന്തോഷമാണോ? സന്തോഷമൊക്കെയാ. പ്രസംഗിക്കാൻ, യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അവസരം സന്തോഷമാണോ? ഒക്കെ സന്തോഷം. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഞാനും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഞാനും കർത്താവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിലാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നതുകൊണ്ടല്ല, കർത്താവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. റിയൽ ലവിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാ ഒരാൾ വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ദി ആൻസർ ഇസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക. റിയൽ സ്നേഹത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, ഐ ഗിവ് ടിപ്സ് ടു യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് സേയിങ് ഐ ലവ് യു ഗേൾ, honey, because you are like this, that is not real love. Because one real love alla. Real love, people will say, I don't know why I am loving you. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനോടും ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ളത്. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. Romans chapter 5 and verse number 5. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. Romans chapter 5 and verse number 5. The Bible says, by the Holy Spirit, love has been poured out into your heart. One translation says, love has clogged your heart. Clogged എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്. ക്ലോഗ്ഡ് എന്നുള്ളത് ദൈവസ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ക്ലോഗ്ഡ് ആയി. പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. പെൻസക്കോളയിൽ ഉണർവുണ്ടായപ്പോൾ 1995 പെൻസക്കോളയിൽ ഉണർവുണ്ടായത്. ആ ഉണർവിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിവശതയും ജനം യേശുവിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാകുന്നതാണ്. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പാടിയ പാട്ടാണ് ഐ നീഡ് യു മോർ, ഐ ലവ് യു ലോർഡ്. ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളാണ് അവിടെ പാടിയത്. എല്ലാ ദിവസവും പാടുകയാണ്. ആര് വന്നാലും യേശുവുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വീഴുക. പെൻസക്കോളയിലുള്ള കോടതിയിൽ ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിലാക്കുന്നതിന് പകരം, ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരാഴ്ച പോയി റിവൈവലിൽ ഇരിക്കാൻ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുവാൻ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ജയിലിലിടുന്നതിന് പകരം അവർ പോയി റിവൈവലിൽ ഇരിക്കാൻ ഒഫീഷ്യൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരും. ഒരാഴ്ച അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. പ്രസംഗം കൊണ്ടല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടത്, ദൈവസ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു വലിയ ബന്ധം നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ മൊമെന്റ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് വിത്ത് ഗോഡ്. നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഹൗ സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഹൗ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. How often do you talk with God? How often do we hear God? How often do you understand God? ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ബാംഗ്ലൂരിൽ എൻ്റെ കൂടെ 15 years ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്ററായ പാസ്റ്റർ വിനു വിൻസെൻ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം അങ്കമാലിക്കാരനാണ്. കത്തോലിക്ക അച്ഛനാകാൻ പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക്, രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് IT സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഓറക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം നോക്കിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. എവ്രി ഡേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വചനം പഠിക്കുമായിരുന്നു ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൽ. ആദ്യത്തെ കുറേ ആത്മാക്കൾ, അന്ന് എനിക്ക് 27 വയസ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ 2 ദിവസം മുൻപ് 40 വയസ്സായി. അപ്പോൾ 4097, അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 23 വയസ്സായിരിക്കും. 23 വയസ്സും എനിക്ക് 27 വയസ്സും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരുവാൻ തുടങ്ങി. 15 years ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ചർച്ചയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും മുൻപിലാണ്. വലിയ ചർച്ച, ഇപ്പോൾ 1000 പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ചർച്ച കർത്താവ് കൃപയാൽ തന്നു. ഞാൻ എത്ര പുറകിൽ സ്റ്റേജിൽ എത്ര ദൂരം നിന്നാലും എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാറുന്നത് കണ്ടാൽ വിനു വിൻസെന്റിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടനെ അറിയാം പാസ്റ്ററിന് എന്താ വേണ്ടത്, എന്താ റീസൺ. 15 years ആത്മബന്ധം. ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അകത്ത്
എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളും യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം അന്യഭാഷ പറയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ. അന്യഭാഷ പറയേണ്ടെന്നല്ല, പറയണം. പ്രവചിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ, പ്രവചിക്കേണ്ടെന്നല്ല, പ്രവചിക്കണം. സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ, ചെയ്യണം. ചർച്ചിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഓരോ നിമിഷവും യേശു എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ സാധാരണ മീറ്റിംഗ്സിൽ ചോദിക്കും, എൻ്റെ ചർച്ചിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കും, ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് എത്ര പേരുണ്ട്? നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ആരും കരം ഉയർത്തിയില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ്. യു സീ ദാറ്റ്? അവൻ്റെ ശബ്ദം പോലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ മാസം മാർച്ച് മാസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഓഡിബിൾ വോയിസ് കേട്ട് എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു സിസ്റ്ററുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വരുന്നു, ബീറ്റ് ഇടുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, സജി ബ്രദർ ആത്മാവിലാകുന്നു, നമ്മളും കൂടെ ആത്മാവിലാകുന്നു, വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് what God wants. God wants us to pick up his heart, to hear what he says. അവിടെയാണ് ഏലിയാവൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത്. അവരുടെ മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് നിരാശ വന്ന് മരിക്കണം എന്ന്, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്ര വലിയ അഭിഷക്തൻ. സോ അഭിഷക്തന് പോലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ്. ആരെയും പേടിയില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ. എന്താ റീസൺ? Very tough to hear God's voice. He had to wait in the calmness of the spirit to hear God's voice. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളും ദൈവവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലാകും. എവ്രി മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്, because God speaks in the spirit. വചനം കൊണ്ടല്ല, അനീഷ് പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രസംഗത്തിലല്ല, വഴി ഇതിലെ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിളായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടേതോ 3 മക്കളുടെ സൗണ്ടോ എൻ്റെ പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ടോ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനൊക്കും ആരുടെയാന്ന്. നിങ്ങളും കർത്താവുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലാകുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം അവൻ്റെ ശബ്ദം. കാരണം യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു, എൻ്റെ ആടുകളോ എൻ്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു. നെഞ്ചിൽ കരം വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരും ഇന്ന് ശബ്ദം ഇന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കണമല്ലോ, കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമല്ലോ. ഇത്രയും നാളായിട്ട് പെന്തക്കോസ്തുകാരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയോ? പോരല്ലോ. പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഇന്ന് മുതൽ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയണമല്ലോ. ആസ്ക്, ഡിസയർ. നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഈ ഫിസിക്കൽ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ചോദിക്കാതെ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ തരും. നിങ്ങൾക്ക് കാറോ വീടോ ബൈക്കോ എല്ലാം ദൈവം തരട്ടെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുക. കർത്താവിനോട് പറ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം. I want to hear your voice. I want to hear. അതുകൊണ്ടാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 8:14 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ. They are the sons of God. ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ. പ്രാർത്ഥിക്കുക. Take a moment and please pray. Shebrakata labrasihamte rebiya sete ribonia sabrati anakoriamse. മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. പൗലോസിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് തളർന്നു പോകാതെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പിതാവ് ചെയ്യുന്നതും പിതാവ് പറയുന്നതുമാണ് ഞാൻ കേട്ടും കണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. To hear the audible voice of God. Let your ears open this evening, because you are walking into a covenant as the sons of the Almighty God. This is not a relationship for fun. This is not a relationship for any church membership. This is a deep relationship, a beautiful, high qualified love relationship with a deep intimacy with Lord Jesus Christ. Shebrata labra kabrasiamte ribinia soriamte rebana sati ribiamte labra sati rigonia zebrati rebonia shebriamte lebra sebriante rebo kamria sete. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മരണത്തെ ജയിച്ച മഹത്വമേ 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 പിൻപടയായി വരുന്ന മഹത്വമേ 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 മരണത്തെ ജയിച്ച മഹത്വമേ 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 പിൻപടയായി മഹത്വമേ. Coming back to that Samaritan lady, Jesus only spoke about the Holy Spirit. അവൾ ഓടി ഗ്രാമത്തിൽ പോയി. She went into that village and a revival broke out in a village. If you become a person with intimacy with Jesus,
you could be that one key person who could turn the city into a city of revival. You didn't say an amen. It is not the degrees that we carry. It is not the number of experience in your ministry which brings you to touch a city. It is an intimacy. Intimacy. ആ ഇൻറ്റിമസി വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വീട് കിട്ടാനും കാറ് കിട്ടാനും കനേഡിയൻ ഡോളർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോ, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ്പ് ഇൻറ്റിമസി. ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് മണവാളനും നമ്മൾ മണവാട്ടിയുമാണ്. Deep intimacy, deep personal intimacy, deep intimacy. I fell in love with God when I was pretty young. From the age of 10, I used to speak in tongues. I used to worship God in the Spirit. I had a beautiful spiritual life at that time. There was no internet and all at that time, but there was this radio programs of Dr. K.P. Yohanan running during those days, and every day it was refreshing. And I used to study the word of the Lord. But when I entered into college, sin came into my life. Started watching movies. Started enjoying the pleasures of the world. You know why the world is inside the church now? Not because the world has power, because the church lost the intimacy with Jesus. Inside the intimacy, there is nothing. Intimate moments between a husband and wife does not happen in the dining area. Does not happen in the washing area. It happens inside the bedroom, where there is no people, nothing to distract you. It is the same with Jesus. More intimacy you have, the world never becomes an attractive force. But I lost my grip. It went into sin after sin, politics, gang fighting, drinking, smoking, and everything. Came to Bangalore when I was 25. I was not ready to be saved. But God used Pastor Paul Tangea to bring me to salvation. He caught me on the road and he caught my collar and said, I am baptizing you tomorrow. And I felt a great transformation in my life when I was 25. Started going to the church every day. Every day. After office, I was working. I used to somehow finish my work by 3 p.m., 4 p.m., take my car and go to the church and simply sit there. Every day in the church. Sunday morning, 5 o'clock onwards till 9:30 in the night, full time in the church. Started developing an intimate relationship with Jesus. Today, one of the reasons why God uses me is not because of the word which I know. I'm 100% sure it is by His grace and because I still love that intimacy. I'm not so happy in preaching. If you ask me to sit down and listen to Pastor Sandra, I would have been the most happiest person to sit down and listen, because I know those words which are coming into me will develop my intimacy more with Jesus. എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കണമെന്നോ വലിയ ആളാണെന്നോ ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുകയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കർത്താവിനോട് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഇത് വർദ്ധിക്കണം പ്രിയരെ. ട്രഡീഷണൽ ആയി പോകരുത്. സ്നേഹം കോൾഡ് ആയപ്പോഴാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയത്. That is why in Revelations, when God was speaking to the church of Ephesus is the fantastic church in the book of Acts. എഫെസോസാരോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്നേഹം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിട്ടുകളഞ്ഞു. You lost your first love. More than anything, more than our tithes and offerings, more than our time that we give to the Lord, He is desperate after our love. Our love. എൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. They all love me a lot. They all expect me to say love you. ഞാൻ അവർക്ക് ലവ് യു മോനെ, ലവ് യു മോൾ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ല എങ്കിൽ they feel that there is a disconnect between them and me. They are not behind my anointing, or they are not behind some spiritual gifts I am carrying. All they want is that pastor should send a message, love you. Simple. ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പും കൂടെ വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം എളുപ്പമായി. ലവ് എന്ന് ടൈപ്പും വേണ്ട, ഐക്കൺ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല പല കളറിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഒറ്റ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ, പാസ്റ്റർ, I was so worried and I was broken, and suddenly when you said that you love me, I felt like Jesus loving me. You see that? എത്ര സ്നേഹം കിട്ടിയാലും തീരാത്ത വിധം കൊതിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് മനുഷ്യന്റെ സിസ്റ്റം. എത്ര സ്നേഹം കിട്ടിയാലും, and He's drawing you
into that beautiful love. Lift up your hands and say, Holy Spirit, take me into a beautiful intimacy. ആ ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമേ, ആ ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമേ. അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇൻറ്റിമസി. വേറെ ഒരു പർപ്പസിനും ആ ഇൻറ്റിമസി കയറരുത്. ഒരു വലിയ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റിമസി കയറരുത്, ഒരു വലിയ പാസ്റ്റർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റിമസി കയറരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കടഭാരം മാറാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് കയറരുത്, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറാൻ ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് കയറരുത്. ജസ്റ്റ് കം ഇൻ വിത്തൗട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ കണ്ടീഷൻസ്. Oh, come on, speak in tongues, please. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു തിരിവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൻ്റെ അകത്ത് തരട്ടെ, തരട്ടെ, തരട്ടെ. ഒരു വലിയ ഇൻറ്റിമസി, ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിമസി, ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിമസി. യേശു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിമസി. ആ ഇൻറ്റിമസിയിൽ അവനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ആ ഇൻറ്റിമസിയിൽ നമുക്ക് അവനെ തൊടാൻ കഴിയും, ആ ഇൻറ്റിമസിയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. Oh Jesus, precious Jesus, precious Jesus, Holy Spirit. Oh, we love you, Lord, we love you. കൊതിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവിന് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാ. Come on, give into his hands. Intimacy, intimacy, intimacy. മാർവിൽ ചാരിടാം, എല്ലാം പറയാം, വിശ്വസ്തനവൻ, വീരനാണവൻ. മാർവിൽ ചാരിടാം, എല്ലാം പറയാം, വിശ്വസ്തനവൻ, വീരനാണവൻ. ഹോസാന, ഹോസാന, Hosanna. 2 Corinthians 3:18. So one is a covenant relationship. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്മാറാൻ ഒക്കത്തില്ല. Second, Paul says with an unveiled face. Unveiled face എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർച്ചീഫ് മുഖത്തൂടെ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെയാണ് veiled face എന്ന് പറയുന്നത്. Like this. അപ്പോൾ Old Testament like this. I'm not able to see anything, you are also not able to see very well. In the Old Testament, veil was used primarily because of two reasons. Number one, there was a veil between the presence of God and the people, because God said if the veil is not there, you might die. The second veil that we see in the Bible is woman wearing veil. And not every woman in the Bible were wearing veils. Prostitutes were wearing veils. And unfortunately, it's become a tradition now in Christianity, sometimes even in Pentecostal Christianity. കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുക്കൻ പെണ്ണിന്റെ വെയിൽ മാറ്റുന്നു. So you're declaring that you're getting married to a prostitute. You see that? You see the irony when you don't know the word of the Lord and you bring up all these traditions. ഈ രണ്ട് റീസണിലാണ്. അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നോക്കി ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു, നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. എന്താ ഈ വ്യഭിചാരം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ദൈവത്തെ വിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്റിമസിയിലായപ്പോൾ വ്യഭിചാരമായി. The moment Israel people, after getting all the blessings, disconnected themselves from God, God connected with Baal, God connected with other gods, God said, you have played the role of a harlot. നീ വ്യഭിചരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വെയില് മാറുകയാണ്. ഓൺ വൺ സൈഡ് നീ വ്യഭിചാരം എന്ന വെയില് വിട്ടേച്ച്, സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ചല്ല, കർത്താവല്ലാതെ വേറെ എന്തുമായിട്ട് ഇന്റിമസി ആയാലും അത് വ്യഭിചാരമാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ നോക്കി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറയുന്നതെന്നുള്ള. കണ്ടു, പറയുന്നില്ല. അനീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞേ ഇല്ല, ഇത് പറയത്തില്ല, മലയാളികൾ പറയത്തില്ല. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ബന്ധം വേണം, പക്ഷെ ദൈവത്തെക്കാളും അധികമല്ല പ്രിയരെ. പ്ലീസ്, നമ്മുടെ തലമുറയിൽ അത് തിരിച്ചറിയണം. കാരണം നമ്മൾ കവണന്റ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ. സോ there is a time where we will be separated, and in heaven we never become a husband and wife, because we all become the bride of that bridegroom. പക്ഷെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പുതിയ കൽപ്പന തന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും
പൂർണ്ണ മനസ്സിനെ ഓടും എന്നെ സ്നേഹിക്കും. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി ഭർത്താക്കന്മാർ കർത്താവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് BP ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല, ഭാര്യയെ പേടിയാ. ഭാര്യ എന്ത് ചിന്തിക്കും, ഭാര്യ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതല്ല, നല്ല കാര്യം ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ നല്ല ഉയർന്ന ജോലിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ BP ഉറപ്പാണ്. അതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കും, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനിൽ, നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ് തിങ്കിങ്? നിങ്ങളൊരു കള്ളത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഭാര്യയെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും ലോക്കും പ്രൈവസിയും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഏത് ഭാര്യയും എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ബന്ധം? ഹൗ ഇന്റിമേറ്റ് ആർ വി വിത്ത് ഗോഡ്? കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബാ എൻ്റെ പുറകെ വരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ബൈ ബൈ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. You have read that portion? ബൈ ബൈ പറയട്ടെ. He didn't say that I'm not coming. He said, let me go and say bye to my father. കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല. It is not that he was very adamant. Jesus wanted to show us how possessive he is after our love. Oh, you're not saying an amen. Real love ന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര പൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊസസീവ്നെസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഭാര്യയില്ല. എൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങാനും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കാളും സ്നേഹിച്ച, എൻ്റെ ഭാര്യ പറയും, പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പം എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ല, ഞാനാ ഇവരെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചത്, ഇപ്പൊ ഇവരോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം. എന്നെ നോക്കുന്നില്ല, എന്നോട് ചിരിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ മുഖത്ത് തൊടുന്നില്ല, എനിക്കുമ്മ തരുന്നില്ല. യു സീ ദാറ്റ്? 17 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്, 40-40 വയസ്സുമായി. പക്ഷേ അവിടെ എന്തോ പൊസസീവ്നെസ് ആണ്, ഭയങ്കര പൊസസീവാണ്. കർത്താവിന് ഇതേ പൊസസീവ്നെസ് ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നിനെയും കർത്താവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ല. ഇന്റിമസിക്കകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയതാണ് നമ്മുടെ ജോലിയെ കർത്താവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊക്കെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നത്. ഉന്നത ശമ്പളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു, അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു, thousands of dollars നേടാമായിരുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ ആയനെ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ റീസൺ, കർത്താവ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന് സ്നേഹമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വിട്ടുകളയാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്റിമസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇന്റിമസിക്കകത്താണ് മറ നീങ്ങുന്നത്. വെയിൽ ഗെറ്റ്സ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഇന്റിമസി. സെക്കൻഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ദൈവം വെയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു. God decided to remove the veil from his part. Why? By the blood of Jesus. The moment the blood is available, ആ mercy seat-ൽ blood ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പോലെ ആ മലയിലേക്കല്ല വരുന്നത്, ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്ന മലയിലേക്കല്ല, കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത്. 2 വെയിലും റിമൂവ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോറി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വെയിലില്ല. എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വെയിൽ എന്തായിരുന്നു? വ്യഭിചാരം. എന്തായിരുന്നു വ്യഭിചാരം? ഞാൻ മോശമായിട്ട് നടന്നു എന്നല്ല, ഞാൻ കർത്താവിനെക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. ജോലി, പണം, കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്, എനിത്തിങ് വിച്ച് was primarily important more than the Lord. അതിനെ ഞാൻ മാറ്റിയപ്പോൾ, ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിന് തെളിവെല്ലാം വേണോ? 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യം. 2 Corinthians 4:6. 2 Corinthians 4:6. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:6. ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവ തേജസ്സിന്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരുടെ മുഖത്താണ് ദൈവ തേജസ്സിന്റെ പരിജ്ഞാനം? On whose face is the knowledge of the glory of God? It is on the face of Jesus. The more and more I come towards Jesus, close towards Jesus, I am reflecting his glory and I am understanding the knowledge of the revelation of God's glory. Wow. നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നത്? എല്ലാ മീറ്റിങ്ങും ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഹീലിങ്ങിനോ ഡെലിവറൻസിനോ ഒക്കെ ആക്കിക്കളഞ്ഞു. ഗ്ലോറി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹീലിംഗ്, ഗ്ലോറി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെലിവറൻസാ, ഗ്ലോറി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറവുകളെല്ലാം മാറ്റും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറി. പക്ഷെ ഗ്ലോറി മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ വരുന്നത് യേശുവുമായിട്ട് ആഴത്തിൽ 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 ബന്ധപ്പെടാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കുള്ളൊരു പാട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാടും, കൂ കൂ. Can you give me the scale? You're on A minor, you're on G minor, E major. Can you give me E major?
കൂടെ ഞാൻ വന്നോട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹ സന്നിധിയിൽ, കൂടെ ഞാൻ വന്നോട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹ സന്നിധിയിൽ, അങ്ങേ മുഖാമുഖം കാണുന്നു ആയിടം, പിരിയാൻ കഴിയുകയില്ല നിൻ സ്നേഹ കരസ്പർശം. പിതാവിൻ മഹത്വം നിൻമുഖത്തിൽ അല്ലയോ, പിതാവിൻ മഹത്വം നിൻമുഖത്തിൽ അല്ലയോ. This is why the Bible says Moses spoke to God face to face. ദൈവമായിട്ട് മുഖാമുഖമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ആഴത്തിലിരുന്നു, അടുത്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദൈവ തേജസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതായിരുന്നു, ഹൗ ക്യാൻ യു ബിഹോൾഡ് ഗാഡ്സ് ഗ്ലോറി. നമ്പർ 1 is a covenant relationship. It is a relationship of sonship. Number 2, understanding that where the Holy Spirit is there, there is freedom. Freedom from sin, freedom from law. നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റിയത് പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണത്തെ എടുത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കലർത്തി പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പവർ വിഷനിലെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് 27 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അന്ന് എനിക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാലും ഫോൺ കോൾ വരും പാസ്റ്റർമാരിൽ നിന്ന്. നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു പാസ്റ്ററെ, പക്ഷെ ആ താടി ഉണ്ടല്ലോ അതത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പാസ്റ്ററെ കാര്യം? ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, താടിയുടെ വിളിമ്പിനെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബൈബിളിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ പാസ്റ്റർ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പാസ്റ്റർ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വചനം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ മുന്നത്തെ വചനം ഇതാണ്, തലമുടിയുടെ അറ്റവും കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കാനഡയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പിൻ്റെ കഥ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇന്ത്യയിൽ തലമുടി കട്ട് ചെയ്താൽ, തലമുടി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അവസാനം ബാർബർ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് വെച്ച് ആണുങ്ങളുടെ, എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ കാനഡയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാനഡയിൽ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് അനീഷ് ബ്രദർ, കാനഡയിൽ മുടി വെട്ടാറില്ലേ നിങ്ങൾ? സ്വന്തമായിട്ടാണോ വെട്ടുന്നത്? ചില ഇന്ത്യൻസൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടാണ് വെട്ടുന്നത്. ജിജു ബ്രദർ, ബ്ലേഡ് ഉണ്ടോ കാനഡയിൽ? കാനഡയിലും ഉണ്ട്, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ആ വാക്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്നതാണ്ടോ ബ്രദറിന്റെ താടി, ഇതുപോലൊരു താടിയായിരുന്നു. ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ താടി പ്രശ്നമായിരുന്നു. റീസൺ, ബിക്കോസ് വി ടുക്ക് ദ ലോ which was supposed to be given for the Levites and we put it mixture with the new covenant, because Malayalis are famous for, known for mixing things. You look at it, aviyal, mixture, പഴംപൊരി and beef. You think about it. അലുവ, മീൻ കറി. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മുടെ നേച്ചറാ. സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇതാരും ചെയ്യത്തില്ല. ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ കൂത്താട്ടുള്ളത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി 2-3 വർഷം മുന്നേ. ഭയങ്കര ടയർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആളും ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് തൊട്ടും ഈ ഭയങ്കര ആൾ വരികയും ഹോള് ഏറി അല്ലെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ടയർഡ്, ഭയങ്കര ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ടാവും. എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പാസ്റ്ററെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ 3-4 പഴംപൊരി ഈ രാത്രി 11 മണിക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ പരിപാടി? പാസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ ഫേമസാണ് പഴംപൊരിയും ബീഫും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വടയും പഴംപൊരി ചായ 4 മണിക്ക് കഴിച്ചിരുന്ന, ഈ 11 മണിക്ക് പഴംപൊരി കഴിക്കണം. എനിവേ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, പഴംപൊരി ബീഫ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ബട്ട് യു സീ, വി മിക്സ് തിങ്സ്. മീൻ കറിയും തൈരും. Think about it. So because we are good for mixing, we always mix the word of the Lord also. പറയുന്നത് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയാ, പക്ഷെ എടുത്തതെല്ലാം എന്താണ്? പഴയ ഉടമ്പടിയിലുള്ള ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ. എന്തിനാ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ പഴയ ഉടമ്പടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ യേശു പറഞ്ഞു, പ്രവാചകന്മാരും ന്യായപ്രമാണത്തിലും എല്ലാം എന്നെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലോർഡ്. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം. ആ സിസ്റ്റം പ്രീച്ച് ചെയ്യാതെ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രീച്ച് ചെയ്ത് outer appearances has absolutely nothing to do in the New Testament, because God looks at the hearts of the people. നിങ്ങൾ
എത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നാലും, എത്ര നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആണെങ്കിലും, എത്ര നല്ല തുള്ളിച്ചാടി ഇവിടെ കിടന്ന് ആരാധിച്ചാലും, കർത്താവിനറിയാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയവും വെടിപ്പുള്ള കൈയുമാണ്. കാരണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കും. God's presence gets retained because of these two things. One is a pure heart and clean hands. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്ററിനെ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ന്യൂസിൽ കാണുന്നില്ലേ? മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റോ ഒരു കൊലപാതകൻ ഒരു പെന്റക്കോസ്റ്റൽ ബിലീവർ ആവുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? സോ ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാതെയാകുന്നു. 100 കണക്കിന് പാസ്റ്റേഴ്സിന് മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത് ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല. ഫിനാൻസസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല. ലോഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ചർച്ചസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നു, ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യുവർ മോട്ടീവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടീവ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് മീറ്റിംഗ്? ആ മോട്ടീവ് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദെയർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറി. നിങ്ങൾ ആര് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചേനെ. ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററിംഗ് ടു പീപ്പിൾ, ഗോഡ് ഹാസ് സെൻഡ് us so that there will be a change in the land. ഈ ഒരൊറ്റ ഇനിയിപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ആരും വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനും ഇവരും കൂടി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേനെ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ്. മീറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ, ഭയങ്കര മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അവിടെ 19 പേര് വന്നു, എന്നെ പ്രസംഗമായിരുന്നു, അതല്ല വിഷയം. ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ ഈ പട്ടണത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ സ്ഥലത്തിലെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ മോട്ടീവ് ആയിരിക്കണം വേറെ എന്തിനേക്കാളും. ചില മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഫണ്ട് റൈസിങ് മീറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ടാണ്. പൈസ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ഫണ്ട് റൈസിങ് മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് റൈസിങ് മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയണം. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയുന്നില്ല? സുവിശേഷ യോഗം എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഗിവ് യു ദ വാല്യൂ. സോ പ്യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ്, ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് എനേബിൾസ് മീ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ഫൈനലി വൺ മോർ തിങ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7. ഇതൊരു ട്രഷറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങളുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നുള്ളത്. The word nikshebam is inheritance. Listen very carefully. One last point and I'm going to pray. So number 1, I said covenant. Number 2, freedom from law and freedom from sin. Number 3, I said removing the veils. Finally, understand this is given only as an inheritance. അവകാശമായിട്ട് ലഭിക്കുക. What do you mean by an inheritance? Inheritance is something which you get from a person because you are his son. You agreed with me? In 1960, my grandfather built a pretty decent house in Trivandrum city. My father was probably a teenager at that time. My father didn't spend anything. Everything was spent by my grandfather. Now when my grandfather was about to die, he wrote a will transfer saying, the house which is in my name, I give it to this person because he is my son. അങ്ങനെയാണ് will transfer, as an inheritance, അവകാശമായി. Now when I became 25, my dad wrote a will transfer. The house which I have received from my father, I am giving it to Anish Mano Stephen as an inheritance because he is my son. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആ വീടിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വീടും 10 സെന്റ് സ്ഥലവും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ ഹാർട്ടിലാണ്. 1 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പോൾ 80 lakhs. 10 സെന്റ് 8 കോടി. ഞാനൊരു കോടീശ്വരനാണേ. നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെടരുത് കേട്ടോ. എങ്ങനെ കോടീശ്വരനായി? ലോട്ടറി ബമ്പർ എടുത്തപ്പോഴല്ല, അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയതല്ല, മകനായി തീർന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളെ കർത്താവ് മഹത്വത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അധ്വാനിച്ച് ഉപവസിക്കേണ്ടതല്ല, ഉപവസിക്കണം. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്താൽ നേടുന്നതല്ല മഹത്വത്തിൻ്റെ അവകാശം. മകനായിട്ട് തീരണം, കർത്താവിൻ്റെ മകനായിട്ട് തീരണം. The moment you become the son, the inheritance is released. ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ
അത്യന്ത ശക്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അമേസിങ് പവർ ഓഫ് ഗാഡ്. ഈ ശക്തിയാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത്. അത് അവരെ സ്പിരിച്വലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു, ഇമോഷണലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു, ഫിസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ശരിയാണോ? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ? വി ഡോണ്ട് സീ ദാറ്റ്. എപ്പോഴെങ്കിലും പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആയിട്ട് ജയിലിലായപ്പോൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞ് വാതിൽക്കലിട്ട് ഇടിച്ചോ? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, വീണ്ടും സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, ഞാൻ വീണ്ടും സന്തോഷിക്കുക, റിജോയ്സ്. സീ ദ ഇമോഷൻസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം us. നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ കർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങും. എപ്പോഴും കർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങുന്ന കുറേ മലയാളി ചേച്ചിമാരെ എനിക്കറിയാം. എന്തിനും കർത്താവുമായിട്ട് പിണങ്ങും. അങ്ങനെ കർത്താവുമായിട്ട് കട്ടീസ് കളിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? നോ, God has called you to be his children, inheritance. You see that? പൗലോസിന് ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, പൗലോസ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. 3 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, കല്ലേറ് കൊണ്ടിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. You know why? Because he inherited the glory. ഗ്ലോറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? I want you to come back with me to Genesis 2:8. Death does not reign inside the realm of glory. മരണം വാഴുന്നില്ല മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത്. Come on, വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങൾ തട്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് let the weight of the glory fall. ഷെബ്രാറ്റ പ്രാർത്ഥിക്കുക, വായുകൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Death does not reign inside the realm of God's glory. മരണം വാഴുന്നില്ല മഹത്വത്തിന്റെ തലത്തിന്റെ അകത്ത്. ജീവൻ, ജീവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മോശയ്ക്ക് 120 years ആയിട്ടും യാതൊരു കുഴപ്പവും ബോഡിയിൽ ഇല്ലാത്തത്. പൗലോസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത്. പത്രോസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മരിക്കുന്നു. മരണം അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയിലെ 2ാമത്തെ രാത്രിയിൽ വന്ന എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിക്കണമെന്നല്ല, 80 വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിക്കണമെന്നല്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്നാള് ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് 90 years ഉള്ളൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു അങ്കിളിനെ കണ്ടു. ഇപ്പോഴും കാർ ഓടിച്ച് ഗ്രോസറീസിൽ പോകും. ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 90 years ആയിട്ടും ഒരു മലയാളി അപ്പച്ചൻ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ടിപ്പ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന കാറുമൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ലബോക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി, ടെക്സസിൽ. ഒത്തന്റിക് ടെക്സസ് പീപ്പിൾ ആണ്, വലിയ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി കൗബോയ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചർച്ചസാർ. അവിടെ ഞാനൊരു ദേവദാസിനെ കണ്ടുമുട്ടി, 92 വയസ്സ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് എൻ്റെ ഫ്രീസറിലുണ്ട്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, 92 വയസ്സിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ 50 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, നടുവേദന, റിട്ടയർമെന്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 92 വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ പറയുന്നു, അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് എൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം എങ്ങാനും വന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. യു സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലിവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 120 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാൻ, അവന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട്, ചുമ്മാതെ ലോകത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല. ദൗത്യം തീർന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് നീതിമാന്റെ മരണം ദൈവത്തിന് പ്രിയം. പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തീർക്കുവാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആത്മീയ ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ. കമോൺ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. എല്ലാവരും വായുകൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എനിക്കിന്ന് ഇൻറ്റിമസിയിലേക്ക് കയറണം, എനിക്കും ദൈവമായിട്ട് ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കയറണം. സജി ബ്രദർ അത് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. വായുകൾ തുറന്ന് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ശാന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. As the Lord leads, please pray, please. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. ആഗ്രഹിക്കുക, desire. Let the truth of your kingdom. Tonight, let the revelation which was released here open your eyes for a greater glory. Desire. Desire Jesus and his glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. He's touching many of you this Let night. the life of your river flow. He's drawing close to many of you this night. Let the truth of your kingdom. His desire is that all of you will come closer to be manifestors of God's glory on his face.
അവന്റെ മുഖത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി, തേജസ്സിൽ നിന്നും തേജസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സഭയായി കൊതിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക. വേറെ എന്തിനേക്കാളും Spirit of the sovereign Lord, desire, come and make your presence known. desire this night. Desire. Glory of the living God. ആഗ്രഹിക്കുക. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Glory of the living God. Let the weight of your glory Cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let's sing that. Here I am, and here I am. Submit to Lord Jesus Christ. That's what we have come here. We have not come just to listen to a message and go back. Something new should begin in our lives. Something glorious should begin in our lives. യേശുവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരണം. And it's any place, if it is hindering us from the relationship of God, the blood of Jesus is washing. Here I am, oh Lord. More of Jesus in this heart. കർത്താവേ, he is desiring. Give him Lord. More. ആഗ്രഹിക്കുക. Here I am. Can we all sing that together? Here I am, Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Desire and sing. Here I am. I want to be you. Here I am. Here I am. Let's sing that once again. Here I am, Lord, here I am. Oh, here I am. Desire for a new beginning. Desire for a new beginning. Desire for a new beginning. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാമോ? Here I am, Lord, here I am. Come closer to Jesus. May the second day of Days of Glory bring you so close to God. Let the weight of the glory. Yes, മഹത്വത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളാകട്ടെ. ദൈവ തേജസ്സിന്റെ പാത്രങ്ങളാകട്ടെ. ആഗ്രഹിക്കുക, കൊതിക്കുക. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Desire. കൊതിക്കുക, ദൈവ മഹത്വം ആഗ്രഹിക്കുക. വേറെന്തിനേക്കാളും an intimate relationship with Jesus. Let that be the greatest prayer that we have this night. ആഴത്തിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയണം. മറ്റെന്തിനേക്കാളും desire, ആഗ്രഹിക്കുക. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി മാറിപ്പോകട്ടെ. ആ പ്രയോറിറ്റികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ ബന്ധം. Let the weight
യെസ്, അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വെയിൽ ഒന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു, ആ മറ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. നിങ്ങളും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തടസ്സമായി നിന്ന് എല്ലാ മറകളും നീങ്ങുന്നു. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അകത്ത് കർത്താവിനോട് പറയുക, I want to hear your voice. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം. അത് പ്രസംഗിച്ച പാസ്റ്ററിന്റെ സൗണ്ട് അല്ല, യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പറയുന്ന ആ സൗണ്ടിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക. Pick up the voice what the Holy Spirit is speaking to you right now. ശാന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Pray very silently and peacefully so that you will be able to pick up the voice, the Rhema voice for the season. What is God deciding and desiring of you in 2025? 2025 അടുത്തൊരു വർഷം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനാണോ, അതോ ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അവന് സംസാരിക്കണം. കർത്താവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. He decides to talk to you. He wants to release his voice. His beautiful presence is moving in this place. Some of you are able to remember how you were deeply connected with Jesus in your young age, in your teens. But now as life progressed, responsibilities came in, many things came in. The relationship is there, but it is not intimate. But the Lord is telling me He is bringing many people back to His first love, to His beautiful first love. If you are that person to whom the Lord is speaking, keep your hand on your chest and pray. Lord, I need that first love back. As how you spoke to me when I was a teenager, as how you spoke to me when I was in my youth, as how you have loved me, as how you have blessed me, but somewhere down the lane I lost that intimacy with you. But tonight I understand that you have called me to manifest your glory. Abba, let your presence right now come upon me. I want to experience you more. I want to hug you, Jesus. I want to know you more. I know that you're very possessive of me. Lord, I yield myself to you. I submit myself to you. Yes, there is a transformation happening in many people's life. There is a transformation happening in many people's life. The Holy Spirit is touching your hearts. The hardened hearts are melting like wax. And the Spirit of the Lord is in action. It's in action inside your heart. Something new the Lord is doing in your lives. Something wonderful. Something glorious. All the brokenness is being healed. Like how that Samaritan woman's brokenness was healed. Every rejection was taken off. He's asking you, come closer. Come closer, my son. Come closer, my daughter. Even if the world is not understanding you, even if the people around you are not understanding, I am so much in love with you. ഞാൻ നിന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. അരികത്തേക്ക് വാ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ, അടുത്തേക്ക് വാ, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. മാറോട് ചേരുക, മാറോട് ചേരുക, മാറോട് ചേരുക, മാറോട് ചേരുക. നമ്മൾ കരം നീട്ടുന്നതിന് മുൻപേ കർത്താവ് കരം രണ്ടും നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പിതാവ് നീട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. കണ്ണുനീര് വഴികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുക, ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുക. ഇമോഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത്, അതിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി പേര് സങ്കടപ്പെടുകയോ കരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് റിലീസ് ഇറ്റ്. ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക. റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക്, ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക്, ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക്, ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക്, ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക്. ഓ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. കർത്താവിനോട് പറയുക, ഹിയർ ഐ ആം. ഞാൻ ഇതാ കർത്താവേ. ഓ റബന ശബ്രതല ബ്രകസിയംതെ. Desire a greater glory. Desire a greater glory in your life. He is very close to you. He is so beautiful in your lives. Oh, the love of Jesus is touching you. സ്നേഹം
സ്നേഹം ഒഴുകുകയാണ്. I can feel the wave of love moving in this place. I can feel the wave of love moving in this place. Rejections കാരണം പെയിൻ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാതൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി മാറിപ്പോകുന്നു. Deeper intimacy, deeper intimacy, deeper intimacy. Yes, brothers and sisters, receive it into your life. Receive it into your life. ചില പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം തരുന്നു. ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിന്റെ അകത്ത് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ, മുറിവുള്ള ഹൃദയങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു. റിജക്ഷൻസ് മാറിപ്പോകുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധം വരുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറുന്നു. പല സ്നേഹബന്ധത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ സംസാരിക്കാതെ ബോട്ടിലേക്കാവും. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അനുവദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി all misunderstandings are going out. Clarity is coming. Truth has been revealed. Receive a special touch of the Holy Spirit. Horabana seriente legra sabrate. New heart. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഡിസയർ 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 ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പുതിയ ഹൃദയം. ന്യൂ ഹാർട്ട്. ഡിസയർ 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 ആൻഡ് പ്രേ. ഡിസയർ ആൻഡ് പ്രേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡിസയർ ആൻഡ് പ്രേ. ന്യൂ ഹാർട്ട്. ന്യൂ ഹാർട്ട്. He wants to give you a new heart full of his love. അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം. Yes Lord Jesus. പുതിയ ഹൃദയം. ന്യൂ ഹാർട്ട്. കർത്താവേ, ഹയർ മിനിസ്ട്രി, ഹയർ കോളിങ്ങിന് ന്യൂ ഹാർട്ട് കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ. ന്യൂ ഹാർട്ട്. ഹീൽ ഹാർട്ട്. Beautiful heart, beautiful Jesus. Here I am. Keep worshiping, brother. New heart. പുതിയ ഹൃദയം. പുതിയ ഹൃദയം കർത്താവ് നൽകുന്നു. പുതിയ ഹൃദയം, പുതിയ ഹൃദയം, പുതിയ ഹൃദയം. Desire, desire, desire. And here I am. Oh Lord, here I am. അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാൻ. അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങോ പോകയില്ല ഞാൻ. അങ്ങിൽ ചേർന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാൻ. സത്യസാക്ഷിയായി ജീവിക്കും ഞാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാമോ? അങ്ങേ വിട്ടൊന്നും പോവുകയില്ല. അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോവില്ല ഞാൻ. അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോവില്ല ഞാൻ. അങ്ങിൽ ചേർന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാൻ. സത്യസാക്ഷിയായി ജീവിക്കും ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ. ആരാധിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയമോടെ. തേടും നിൻമുഖം ജീവകാലമെല്ലാം. സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി അടിയനിതാ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാമോ? ആരാധിക്കൂ, ആരാധിക്കും ഞാൻ. ഇന്റിമസി, ഗ്രേറ്റ് ഇന്റിമസി, ഗ്രേറ്റ് ഇന്റിമസി. നിങ്ങളെ പലരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്റിമസിയുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ചു കേട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാന്. സേവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ സർവവുമായി അടിയനിതാ. ഹൃദയം തുറന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശബ്ദം ഉയർത്തി പറയാം. അടിയനിതാ, അടിയനിതാ. ഒരു പുതിയ സീസൺ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നു. യേശുവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിന്റെ സീസൺ. Deep season where you are in a great relationship with God. ഒരിക്കൽ കൂടി അടിയനിതാ, അടിയനിതാ. ദേവാ, അടിയനിതാ.
ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ കയറിയവർക്ക് പറയാമോ, വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിവതില്ലേ, വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിവതില്ലേ. ആ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിടുമ്പോ മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിവതില്ലേ. ഓ നിൻ വിടുതൽ ഓർത്തിടുമ്പോ വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിവതില്ലേ. ഓ മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിവതില്ലേ. വിടുതൽ നിനച്ചിടുമ്പോ യേശുവേ പൊന്നേശുവേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ. ആ നാമം പറയാമോ, യേശുവേ പൊന്നേശുവേ, യേശുവേ ആരാധ്യൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവേ, യേശുവേ പൊന്നേശുവേ, ഓ യേശുവേ ആരാധ്യനേ, ആരാധ്യൻ. യേശുവേ, യേശുവേ പൊന്നേശുവേ, ഓ യേശുവേ. ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവേ, യേശുവേ പൊന്നേശുവേ, ഓ യേശുവേ. അത് ആരാധ്യനേ. സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാമോ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, ഓ സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാമോ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, സ്നേഹിക്കുന്നേ, ഓ സ്നേഹിക്കുന്നേ, ഓ സ്നേഹിക്കുന്നേ യേശുവേ. Love you, my Lord. Love you, my Lord. Love you, my Lord. Come on, can we say that? Love you, my Lord. Love you, my Lord Jesus. Come on, open your mouth and say that and declare it. Love you, my Lord. Love you, my Lord. Oh, love you, my Lord. Love you, my Lord Jesus. Love you, my Lord. Love you, my Lord. Oh, love you, my Lord. Hey, love you, my Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Yeshua. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. സന്തോഷത്തോടെ, if you have experienced something new, let's worship him. Hallelujah. As those who have experienced something new, just stand up in your places for the last 3 minutes and worship him and say hallelujah. Sing with the angels, hallelujah. If you have experienced a new relationship, a greater intimacy, just worship him. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. പാടിയാട്ടെ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിലെത്തി, ആഴമേറിയ ഒരു ബന്ധത്തിലായി. Keep worshiping Him. Oh, hallelujah.